тамошобинони азиз, бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом тақдими шумост. дар кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент ба муносибати рӯзи кормандони соҳаи тиб ва зодрӯзи Абуалӣ ибни Сино чорабинии бошукӯҳ ва барномаи фарҳангӣ намоиш дода шуд. ба муносибати рӯзи кормандони соҳаи тиб дар кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент чорабинии идона бо барномаи фарҳангӣ баргузор гардид. Нахуст раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ намояндагони соҳаи тибро бо иди касбиашон табрик намуда қайд кард ки дар замони истиқлол рушду тавсеяи заминаи моддию техникии соҳаи тандурустии ҷумҳурӣ дар меҳвари сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус дар маркази таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта ниҳоди мазкур вазифаи пурмасъулият яъне ҳифзи саломатӣ ва солимии аҳли ҷомеаи имрӯза ва ояндаи моро бар ӯҳда дорад. Маврид ба таъкид аст ки дар шаҳри Панҷакент таҳти сиёсати хиратмандонаи пешрӯи муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳидояту роҳнамоиҳои раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ба ҳифзи сиҳатии омма ҳамчун соҳаи афзалиятнок таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида ҷиҳати ҳифзи саломатӣ ва нигаҳдории тандурустии аҳолӣ беҳбудии фаъолияти беморхонаву дармонгоҳҳо муассисаҳои дигари тиббии шаҳр чораҳои муассир андешида мешаванд. Бунёди муассисаҳои нигаҳдории тандурустӣ, таъмиру тармими биноҳои амалкунанда бо таҷҳизоти замонавии тиббӣ таъмин намудани муассисаҳо бахусус дар деҳот аз вазифаҳои асосии роҳбарияти шаҳр маҳсуб ёфта имрӯз дар соҳаи тандурустии шаҳри Панҷакент зиёда аз 3317 нафар аз ҷумла 439 нафар духтур ва 1790 нафар корманди миёнаи тиб кору фаъолият доранд. То ин муддати соли равон наздики 40 муассисаи тиббӣ ва шуъбаҳо тармими хушсифат шуданд ва дар назар аст ки то охири сол боз якчанд муассисаҳои тиббӣ тармиму навсозӣ шаванд. Айни замон сохтмони биноҳои нави беморхонаҳои минтақавии Ғӯсар бо захираи 100 кат ва Чорбоғ бо захираи 20 кат 4 бунгоҳи саломатӣ бо суръат идома дорад. Хеле рамзист ки рӯзи кормандони соҳаи тибби ҷумҳурии Тоҷикистон ва зодрӯзи табиби шаҳири Машриқзамин донишманду пизишки ҳамаи давру замонҳо ва файласуфи бузурги мардуми тоҷику форс Абуалӣ ибни Сино ба ҳам тавъам ҳастанд. итминони комил дорем ки табибони шаҳри Панҷакент ҳамчун ворисони ҳақиқии Абуалӣ ибни Сино кору пайкори ин шахсияти барҷастаи тибби ҷаҳониро идома дода бо дарки масъулияти баланди касбӣ, инсондӯстию ватанпарастӣ барои ҳарчи беҳтар гардидани тансиҳатию некуаҳволии мардум саҳми арзандаи худро мегузоранд. дар идомаи чорабинӣ ба як гурӯҳ собиқадорони соҳа ва намояндагони соҳаи тиб сипоснома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тақдим карда шуд. барномаи фарҳангии ҳунармандони бахши фарҳанги шаҳри Панҷакент ба чорабинӣ ҳусни дигарезам намуд. ёдовар мешавем ки барномаи алоҳида аз баргузории рӯзи кормандони соҳаи тиб намоиш дода мешавад. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ бо рафти бунёди иншооти ҷашнӣ шинос гардида дар назди роҳбарони ташкилотҳои биносозӣ ва фармоишгарон дастуру супоришҳои мушаххас гузошт. дар шаҳру деҳоти Панҷакент ҷиҳати истиқболи сазовори 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонаву созандагӣ бо маром идома дорад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо рафти корҳои ободониву созандагӣ рафти бунёди як қатор иншоот дар маркази шаҳр шинос гардид. нахуст раиси шаҳр бо рафти корҳо дар бунёди бинои маъмурии кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент шинос гардид. ба раиси шаҳр иттилоъ дода шуд ки айни замон аз тарафи бинокорони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди аст корҳои асосӣ дар қабати якум дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. раиси шаҳр
راهبریت کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن و پیمانکاری اساسی بناکاران اصل را وظیفه‌دار کرد که باید این بنا در مهلت مقرر شده و با صفت خوب مورد استفاده قرار داده شود. همزمان در کوچه به نام ابوالقاسم فردوسی شهر پنجکن رئیس شهر با آغاز بنیاد بنای نهقبته شناس گردیده با رهبریت جمعیت دارای مسئولیت محدود چشمه دستور داد که باید بنای مذکور باید طرح زیبا و همزمان در مهلت مقرر گردیده با صفت بلند و استفاده از مصالح ساختمانی خوشصفت بنیاد گردد. در خیابان به نام استاد ابا عبدالله رودکی و کوچه 50 سالگی تاجیکستان رئیس شهر با رفت بنیاد بناهای بلند آشیانه توجه ظاهر کرد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با رهبریت جمعیت سهامی گشاده پنجکن ساز جمعیت دارای مسئولیتش محدود بناکار 2016 جمعیت دارای مسئولیت محدود مهر و محبت جمعیت سهامی گشاده سودو و جمعیت دارای مسئولیت محدود دلشاد دستور داد که آنها باید همه آن بناهایی را که در خیابان‌های مرکزی شهر پنجکن بنیاد می‌کنند با در نظر داشت مرکزهای تجارتی و خدمت رسانی و نمای زیبا ساخته با استفاده سپارند. тамошобинони азиз барномаро идома медиҳем. мулоқоти навбатии раиси шаҳри панҷакент вакили маҷлиси вакилони халқи вилояти суғд аз ҳавзаи интихоботии рақами 23 абдухолиқ холиқзода бо интихобкунандагон доир гардид. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба нақш ва ҷойгоҳи вакилони маҷлисҳои маҳаллӣ дар таъмини рушди ҷомеа баҳои баланд медиҳанд. дар ҳамин замина вакили маҷлиси вакилони халқи вилояти суғд аз ҳавзаи интихоботии 23 панҷакент раиси шаҳри панҷакент холиқзода абдухолиқ тибқи нақшаи маҷлиси вакилони халқи вилоят бо интихобкунандагон мулоқот доир намуд. дар оғози мулоқот ба ҳозирин дар бораи нишондиҳандаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳри панҷакент дар 7 моҳи соли равон фаъолияти мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ҷиҳати таъмини рушди босуботи соҳаҳои иқтисодиёт ҳалли масоили иҷтимоӣ гузориш ироа гардида аз ҷумла таъкид шуд ки нақшаи воридот ба буҷет барзиёд ба иҷро расид ва ин барои ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ имконияти созгор фароҳам овард. ҳамчунин дар ин давра барои бунёди иншооти гуногуни таъиноти иҷтимоӣ ободу зебо намудани шаҳру деҳот корҳои зиёда ба иҷро расида муроҷиату дархост ва пешниҳодҳои интихобкунандагон мавриди таваҷҷӯҳи ҷиддӣ қарор дода шуд. аз интихобкунандаҳо дархост шуд ки дар ободу зебо намудани ҳудуди маҳаллаҳо ташаббус зоҳир намуда ба танзими маъракаю маросим тарбияи фарзандон эътибори ҷиддӣ диҳанд. дар мулоқот интихобкунандагон оид ба танзими савдои сарироҳӣ ба тартиб овардани ҳудуди маҳаллаҳо бунёди иншооти маишӣ дигар масъалаҳо саволу дархост дода ҷавобҳои қаноатбахш гирифтанд. таъкид гардид ки ҳамаи дархосту пешниҳодҳои интихобкунандагон ҷиддан баррасӣ карда шуда барои ҳалли онҳо тадбирҳои амалӣ андешида мешавад. гузориши Сабрина Акрамова ва Талабшод Тошев. масъалаи омодагии муассисаҳои таълимӣ ба соли нави хониш таҳти назорати мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент қарор дорад. раиси шаҳри Панҷакент бо рафти корҳои таъмиру таҷҳизонидани бинои муассисаҳои таълимӣ дар арафаи соли нави таҳсил шинос шуд. масъалаи таъмиру ободонӣ таҷҳизонидан таъмини воситаҳои зарурӣ ва захираи ангишту ҳизум ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2023 ва 2024 дар массаҳаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру деҳоти Панҷакент таҳти назорати бевоситаи роҳбарияти мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент қарор дорад. бо ин мақсад
رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با همراهی کارمندان مسئول دستگاه رئیس شهر، راهبریت شعبه معارف و دیگر مسئولین با رفع آمادگی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر پنجکین به سال نوی تحصیل 2023 و 2024 شناخت کرده. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی یکمی شهر پنجکین به رئیس شهر اطلاع دادند که الکی اکثر کارهای تعمیر و آبادانی به انجام رسانیده شده است. همه سینخانه‌ها، راهروها و تالارهای ورزشی از تعمیر خوشصفت برآورده شده. برای دوره تیرماه و زمستان در پیش ایستاده ذخیره کافی انگیسنگ و هیزم ذخیره شده. همزمان راهبریت این مؤسسه تصمیم گرفته است که در سال نوی تحصیل 2023 و 2024 برای آموزگاران و خوانندگان شرایط‌های مساعد را فراهم آورد. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی سیومی به نام اسماعیل سامونی به رئیس شهر اطلاع داده شد که عین زمان اکثر کارهای تعمیر و آبادانی در این مؤسسه تعلیمی به انجام رسانیده شده. از جمله نمای بیرونی بنا پوره تعمیر و خوشتر گردانده شده. همه سینخانه‌ها، راهروها و تالارهای ورزشی مؤسسه از تعمیر برآورده شده. مأموریت مؤسسه برای دوره تیرماه و زمستان سالهای 2023 و 2024 ذخیره کافی انگیش و هیزم را وارد کرده است. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 شهر پنجکین که بنای آن نوبنیاد و به معیارهای امروزه مطابق است، نخست رئیس شهر با بنیاد یک تالار آشخانه برای آموزگاران و خوانندگان شناس گردید. راهبریت مؤسسه به رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده اطلاع دادند که از ابتدای سال نوی تحصیل در مؤسسه آشخانه زمانوی با تجهیزات ضروری به فعالیت آغاز میکند که این برای آموزگاران و خوانندگان یک تحفه خیلی خوبی خواهد شد. همزمان در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 شهر پنجکین به سال نوی تحصیل 2023-2024 کارهای معین آمادگی انجام داده شده است. رئیس شهر با راهبریت شعبه معارف و دیگر مسئولین دستور داد که باید در قلمرو شهر و دهات پنجکین همه مؤسسه‌های تعلیمی باید به سال نوی تحصیل همه طرفه آماده باشند. گزارش عباس همراهزاده و اسماعیل جان خالف. سهم بیناکاران در آبادی مملکت از جمله شهر و دهات پنجکین خیلی کلان است. بخشیده بر روز ساختمانچیان با اشتراک رئیس شهر پنجکین خالقزاده عبدالخالق جمع آمدی تنتنوی برگزار گردید. به ادامه موضوع توجه نمایید. با تاکید اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان با بنیاد انشاءات بزرگ از قبیل راه و نقب‌ها، نیروگاه‌ها، بناهای بلند آشانه سیمای خود را به کلی دیگر می‌کند و در بنیاد آنها بناکاران و ساختمانچیان سهم گذار هستند. با مقصد ارجح‌گذاری به سهم بناکاران و ساختمانچیان در آبادی دیار در مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکین به افتخار روز کارمندان ساحه ساختمان با اشتراک نمایندگان شرکت‌های ساختمانی جمع آمدی تنتنوی برگزار گردید. رئیس شهر پنجکین خالقزاده عبدالخالق ساختمانچیان را با عید کسبیشان تبریک گفته از سهم بناکاران در بنیاد انشاءات گوناگون آباد و زیبا نمودن شهر یادآور شده تاکید نمود که حالا در شهر پنجکین 24 شرکت ساختمانی به بنیاد خانه‌های بلندآشانه با مرکزهای تجارت و خدمت‌رسانی دیگر انشاءات تعینات اجتماعی مشغول هستند و به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد بیش از 1000 انشاءات پیش بینی شده حالا در همه منطقه های شهر ساختمان ادامه دارد.
با افتخار این روز یک گروه ساختمانچیان فعال و سابقه‌داران ساحه با سپاسنامه و تحفه‌های خاطره‌ای مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند قدرشناسی کرده شدند. گزارش صبرین اکرم و بعد طلبشاد تاشف. برای هر یک کودک شیر مادر بهترین غذا به شمار می رود. در این باره طبیبی اویلوی مرکز سلامتی شهر پنجکند اکرام و حلیمه جان اندیشه های خود را چنین بیان نمود. شیر مادر برای هر یک کودک نوزاد غذای از همه اساسی به شمار می رود. برای آنکه در ترکیب شیر مادر یک ماده به مانند تاورین موجود می باشد که برای بلند برداشتن ایمونیته کودک از همه غذای اساسی به شمار می رود. کودکی که شیر مادر را استعمال می کند هم از جهت جسمانی و هم از جهت فکرانی از دیگر کودکان فرق کرده می شود. کودکی که شیر مادر را استعمال می کند برای مثلا بسیارتر از بیماری های شدید روده معده ایمن نگاه داشته می شود. تاورین این ماده می باشد که از همه ایمونیته کودک را بالا می بردارد. برای همین هم به مادران همچون طبیب همه وقت تصویر می دهم که پیش از همه شیر خودشان را به کودکانشان دهند. در جامعه دهات وارو جهت آمادگی به سال نوی تحصیلی 2023-2024 کدام تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود؟ ادامه موضوع در گزارش خبرنگاران ما. گروه ایجادی ما با رفت آمادگی به سال نوی تحصیلی 2023-2024 در مؤسسه‌های تعلیمی این جماعت شناس گردید. باید گفت که تا آغاز سال نوی خوانش روزهای به شمار ماندند. آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی رقم 35 به نام شریف بازارов، 113 دهه تگاب خلق، 64 به نام علاخان افسرزاد، 60 به نام صدرالدین عینی، 73 به نام سرمد، 65 دهه گلستان آمادگی خیلی جدی دیدند. صنفخانه‌ها با میز و کرسی‌ها تامین بوده، بنای آن پورا از تعمیر برآورده شده است. 1 سپتامبر خوانندگان این دبستان‌ها اکنون می‌توانند با روحی بالیده وارد مکان علم و معرفت گردیده از استادان خویش سبق گرفته تحصیل خود را ادامه بدهند. در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 65 دهه گلستان کارهای تعمیر و آبادانی در عرصه انجام یابی است. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 65 دهه گلستان جماعت گروه سال 1930 با تشبث آموزگاران و ساکنان دهی جماعت دهات دهی گلستان بنیاد شده است. از همین سال کرده سال 1980 سابق دیرکتور مکتب نیاز سلامتی بودم. بعد سال 1985 نمونوف وقتی رئیس جماعت بودن اون کس به دیگه کار گذاشتن اون کس رو دیرکتور مکتب تعیین نمودن. از سال 1985 تا سال 1993 آخرای 94 رفیق نمونوف شهید حاضر فرزند شد دیرکتور مکتب هستند. دیرکتور مکتب بودن و از سال 1993 تا 2019 آخر 2018 من دیرکتور مکتب محسی بودم. و این نمانوف عبدالقیوم حمید تاشپور شاگردای من جانشین من بودم و امروز ما یک دلانه برای رشد معارف برای رشد سیاسی خردمندانه جناب عالی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم امامعلی رحمان سعی کوشش میکنیم شاگردان بوایی رسانیم آنها سزاوار جمعیت باشند سزاوار نسل آینده جامعه باشند شاگردای تربیت کنیم آنها در تمام ساحات مختلف تاجیکستان خدمت کنند و ما امروز کلکتیو جامعه آموزگاری تصمیم گرفتیم که مکتب در سال 2023-2024 با یک خیلی اقدام خوب با صفتی بلند تجدید تعریف کنیم و امروز ما کارها ادامه دارد فقط یک بیرونی بنا مانده دیگه همه کارها پورا از تعمیر برآورده شده است و این شخصی که یعنی ما اصلا دیرکتور مؤسسه باشند این کس سابق پدرشون رئیس جماعت بودند سابق پدرشون دیرکتور مؤسسه بودند با من کار کردن و امروز این کس شاگرد من در این مکتب دیرکتور مؤسسه کار کرده شدن و ما کوشش میکنیم تمام وجود و دانش مدارات ملکه برای رشد ساحه معارف برای بلند برداشتن درجه دانش و از صفت تعلیم در مکتب کار کنیم و با
تمام سعی کوشش کنیم شاگردان به فای رسانیم که آنها سزاوار جهت این روزه باشند. لازم به یادآوری است که در سال خونشی 2022-2023 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی در بالا ذکر گردیده را 136 نفر خوانندگان با بهای خوب و اعلی ختم نموده طریق مرکز ملی تستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان 84 نفر به دانشگاه و دانشکده‌های عالی کشور و خارج از آن داخل شدند. انسانیت چون به سن 6-7 سالگی میرسد بی‌شبهه به آموختن حرف و رقم، حساب و کتاب، شناخت طبیعت، محیط و غیره شروع میکند. امسال نیز مؤسسه‌های تعلیمی آماده هستند که کودکان 7 ساله را به آغوش بگیرند. مکتب در هر دور و زمان رسالت یگانه خود را داشت، یعنی تعلیم و تربیت نسل انسان. محض تعلیم و تربیت انسان کامل و لایق دور و زمان خود را به جمعیت پیشکش میکند. همینطور 1 سپتامبر در سال نو خانشی 2023-2024 مؤسسه‌های جماعت دهاتی وارو آغوش گرم گوارای خود را به پیشواز نسل نورست که آینده ساز خلق و دولتند باز میکند. تمام مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر و دهات از نو به فعالیت پربار و پیوسته میپردازند. مکتب سبب حیات باشد، مکتب سبب نجات باشد. گزارش میسر طلایوا و باباجان شودیف. تماشاچیان عزیز، در همین جا برنامه اطلاعاتی پیغام به انجام میرسد. تا برنامه‌های نوبتی سلامت و سربلند باشید. خیر.